وہ تمام ملازمین جنہوں نے 35 سال یا 60-70 سال جو ہیں خدمات انجام دی ہیں، اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کو سروسز جو ہے سرکار کی جانب سے یا مرکزی سرکار کی جانب سے ملتی تھی، ان میں اب لوگوں کے اندر اختلاف دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں پر 1 جنوری 2026 سے 8th پے کمیشن جو ہے وہ لاگو ہونے والی ہے۔ اسی بیچ جو پینشنرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ زیادتیاں ہونی متوقع ہے، جیسے کہ جو میڈیکل اسسٹنس ان کو پہلے ملتا تھا وہ نہیں ملے گا، جی پی فنڈ کے ان کے بہت سارے معاملات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کہیں کہ کیش ان ڈیو کے ان کے کیسز ہیں، پینڈنگ لائبلٹیز ہیں، جو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملنی تھی، لیکن اب ان کو خدشات لاحق ہو رہے ہیں کہ 8th پے کمیشن جیسے ہی آئے گا تو یہ ان تمام مراد سے جو ہیں وہ محروم ہو جائیں گے۔ ایسے میں آج میرے ساتھ جموں کشمیر لداخ پینشنز یونائٹڈ فرنٹ کے پینشنرز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ ان کے کیا کچھ مسائل ہیں اور کیا خدشات ہیں 8th پے کمیشن کے بعد۔ میرے ساتھ اور امن احتجاج جو ہے وہ اپنا میمورنڈم جو ہے وہ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کے ذریعے ماننیے پرائم منسٹر صاحب کے نام جو ہے وہ ہم نے سبمٹ کیا ہے، اور ہماری یہ گزارش ہے کہ جس طریقے سے اس سے پہلے پینشنر کے ساتھ جو مراد اس سے پہلے ملتی تھیں ان کو باضابطہ طور پر کنٹینیو رکھا جائے۔ 8th پے کمیشن کی جتنی بھی مراد ہیں وہ پینشنرز کو جو ہے وہ دی جائیں۔ اگر کل کہیں نہ کہیں پینشنر کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی تو ہم فی الحال پرامن احتجاج جو ہے وہ کر رہے ہیں، بڑے ریسپیکٹفلی حکومت سے جو ہے وہ مانگ کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے پینشنر پورے نیشنل لیول پر یہ سڑکوں پہ آئیں اور حکومت کے لیے پریشانی بن جائے۔ اچھا، آپ کا ماننا ہے کہ کمیوٹ یا جو پینڈنگ لائبلٹیز ہیں وہ کلیئر ابھی تک نہیں کی گئی ہیں؟ کے سلسلے میں معاملہ یہ ہے میڈم کہ پینڈنگ لائبلٹی ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ پینشنرز کو کمیوٹ ملتا ہے، گریجویٹی ملتی ہے، اس کا اپنا جی پی فنڈ کا پیسہ ملتا ہے کہ تاکہ وہ اپنے فیوچر کو کچھ ٹھیک بنا سکے، لیکن پچھلے 1 سال سے ہماری جتنی بھی لائبلٹی ہیں، گریجویٹی ہو گئی، ہمارا جی پی فنڈ کا اپنا پیسہ جو ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بچا کے رکھا ہوتا ہے وہ ہمیں وقت پر نہیں مل رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کا جو خود کا پیسہ ہے وہ بھی آپ کو نکالنے میں ڈیڈکٹ کروانے میں 1 سال ہو گیا ہمارے بل جو ہے وہ ٹریجری میں دھول چاٹ رہے ہیں اور کوئی ان کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی گرانٹس نہیں ہے، کوئی فنڈز نہیں ہے کہ جو وہ اپنا پیسہ یہ پینشنر لوگ لے کے مشکل وقت میں جو ہے وہ استعمال کریں۔ اس کے بعد ہمارا کیش ان لیو ہے، ہماری جو کمیوٹ آپ دیکھیں کہ کمیوٹ کا پیسہ جو ہمیں ملتا ہے وہ اس کی ڈیڈکشن جو ہے وہ 15 سال تک جو ہے وہ ہوتی ہے، جبکہ کیلکولیشن کے حساب سے 8% انٹرسٹ جو گورنمنٹ کا رول ہے اس کے حساب سے لگا کے ہمارا یہ پیسہ 10 سال اور 6 مہینے میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی ہے کہ 15 سال تک وہ پیسہ جو ہے وہ ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے بڑی ناانصافی جو ہے وہ کیا ہے، ہماری یہ مانگ ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ اسی 10 سال اور 6 مہینے کے اندر ہی کاٹ کے کمپلیٹ کر دیا جائے، اور باقی ایکسٹرا پیسہ جو ہے وہ ان ملازم پینشنر سے جو ہے وہ نہ ڈیڈکٹ کیا جائے۔ اس کے بعد ہماری جو پینشنر رولز کے تحت ایٹ دا ٹائم آف 80 ایئرز 20% ڈی اے میں جو ہے وہ بڑھوتری ہوتی ہے، اور 80 ایئرز تک کم و بیش لوگ جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں، اس سے پہلے ہی وہ بیچارے انتقال کر جاتے ہیں، اس وقت ان کو اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ہماری یہ مانگ ہے کہ ہر 5 سال کے بعد 5% جو ہے وہ بڑھایا جائے، تاکہ یہ ڈی اے 5% ہر 5 سال کے بعد بڑھایا جائے تاکہ سب کو اس کا فائدہ جو ہے وہ مل سکے۔ اس کے بعد ہمارا میڈیکل الاؤنس کا مسئلہ ہے جو کہ ہمیں صرف 300 روپیہ ملتا ہے، اور اس وقت آپ دیکھو کہ پینشن جب انسان ابو 80 ایئر 60 ایئر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، ہر قسم کی بیماری جو ہے وہ اس کو اس سے جوجھنا پڑتا ہے، تو میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ ہمیں جو ہے 300 روپیہ مل رہا ہے، جبکہ 300 روپے میں بی پی کی گولیوں کا ایک پتہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ ہماری یہ مانگ ہے کہ اس کو کم سے کم 5000 تک بڑھایا جائے، اگر نہیں تو جس طرح ہماری لداخ یوٹی میں 1000 روپیہ پر منتھ جو ہے میڈیکل الاؤنس مل رہا ہے، ہمیں بھی وہ دیا جائے۔ ہم بھی ویسے ہی پینشنر ہیں، اگر ہماری ملک میں اگر وہاں ان کو لائنز میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور آنا پڑتا ہے، جبکہ وہ
और ये क्योंकि ये सीनियर सिटीज़न तो हैं ही हैं, ये कुछ लोग ज़्यादातर तो इनमें ऑफिसर ही रिटायर होते हैं, लेकिन अगर ना भी ऑफिसर हों फिर भी इतनी उम्र के लोग जो हैं उनको लाइन में खड़ा होना ये बहुत मुश्किल है। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक आर्डर है कि इनको जो है वो मराहत दी जाए ताकि जो सीनियर सिटीजन को दी जाती है इनके लिए। हमारी ये पूरी एसोसिएशन की ये डिमांड है कि इनके लिए सीनियर सिटीजन जो है इनके जो है वो अलग काउंटर खोला जाए, हर दफ्तर में, हर अस्पताल में, हर बैंक में या जहाँ भी हो, और इनको लिए तो खुसूसी जो है वो मराहत दी जानी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन जो है वो लागू की जाएगी, तो ऐसे में आपको खदशात भी बहुत सारे, तो अगर ऐसा नहीं होता, आपको मराहत जो आपको चाहिए है इस उम्र में, सीनियर सिटीजन है आप, वो आपको नहीं मिलती है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? बिल्कुल, ये पूरे मुल्क गिर में, हिंदुस्तान पूरे में ये जो है हमारी पेंशनर जो एसोसिएशन जो है, हर एसोसिएशन जो है उसने ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना लिया है कि पहले तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, ये मेमोरेंडम हमने जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको भेजा है, और हमें यकीन है वो इसमें हमारे जो है वो इंसाफ करेंगे। अगर नहीं किया तो हमने ये फैसला कर लिया है कि अगर वो हमारा ना हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में जो है लाखों की तादाद में पेंशन जो हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं वो सड़कों पे आएंगे और बहुत स्ट्राइक करेंगे। मेरे ख्याल में वो फिर हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए मुश्किल बन जाएगा। चलें, ये थे वो तमाम पेंशनर्स जो कि मुख्तलिफ शोबाजात से रिटायर हुए हैं, जिनने अपनी खिदमत जो हैं वो बरसों तक जो है अंजाम दी हैं। ऐसे में अब इनका मानना है कि 8 पे कमीशन के बाद जो इनको खर्चात लग रहे हैं वो या मराहत इनको नहीं दी गई तो ये एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे साथ एक और सिटीज़न जो है, सीनियर सिटीज़न मौजूद हैं। क्या मांग है आपकी इस सब को लेकर? मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8th पे कमीशन रिलीज़ करने का 1/1/2026 से किया हुआ है, फैसला किया है, लेकिन सुनने में आया है कि उन्होंने पेंशनर के लिए उसमें कुछ नहीं रखा है। जैसे 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन में जब भी ग्रेड रिवाइज होते थे, पेंशनर के लिए पूरी वही मरामत होती थी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए दी जाती थी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। गोया कि पेंशनर को इन्होंने एक साइड कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर के एलजी, जम्मू कश्मीर की हुकूमत, इनसे भी गुजारिश है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करें कि पेंशनर को छोड़ देने के बजाय वही मराहत जो 7th पे कमीशन में पेंशनर के लिए थी वही दी जाएं। तो अगर ऐसा नहीं हुआ, बाकी हमारा मसला मेडिकल अलाउंस का है, वो सिर्फ 300 रुपये है, उसको बढ़ा के कम अज़ कम 3000 रुपया किया जाए, क्योंकि आजकल दवाई बड़ी महंगी है, तो बुढ़े सारे दवाइयाँ पर ही चल दें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर में आपको 300 रुपये जो है वो मेडिकल असिस्टेंस मिलता है, या बाकी रियासतों या यूनियन टेरिटरीज में भी ऐसा है? जी, हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर को ये पूंछ समझा जाता है। हमारे साथ लद्दाख पड़ता है, और लद्दाख में 1000 रुपया और जम्मू कश्मीर में 300 रुपया। शर्म है हमारी इस गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के, दोनों के लिए शर्म है, क्योंकि इनको पता नहीं क्या समझते हैं। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि कम अज़ कम इस चीज़ का संज्ञान लेके वो कम अज़ कम ज़्यादा नहीं करते तो अपने पड़ोस वाले यूटी के साथ मिलाएं, हमें भी 1000 रुपया दें। बाकी मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया हुआ है हमारी कम्यूट जो हम लेते हैं उसके लिए, कि उसको 10 साल में सिर्फ काटा जाए 15 साल के बजाय। तो पता नहीं ये गवर्नमेंट कैसी बहरी है। आज तक सुप्रीम कोर्ट, हालांकि सबसे बड़ा हमारा अदलिया का इदारा है, उसके उस ऑर्डर को भी नहीं मान रहे हैं। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि कम अज़ कम मुलाजमों पे, ये बेचारे बूढ़े हो गए हैं, तो इन्हों दे बच्चे हैं, हुण बच्चे भी 2 किस्म के होंगे, बच्चे 2 किस्म के होंगे, एक होंगे असली, एक होंगे बदनस्ल। जो असली बच्चे हैं वो बूढ़े जब बाप होते हैं ना, उनकी बड़ी खिदमत करते हैं, उनको पानी देना, उनको हर चीज़ फैसिलिटी। जो बदनस्ल होते हैं वो ना उस होम में सड़ गए। तो सारी गवर्नमेंट, हमने इनको पढ़ाया है, हमने इनको सेक्रेटरी बनाया है, हमने इनको मिनिस्टर बनाया है, आज हमारे साथ ये सलूक करें, इसका मतलब वो असली नहीं बदनस्ल है। तो मेरी गुजारिश है कि कम अज़ कम बदनस्ल नहीं बनो, सही बच्चे बनो, ताकि तुम्हें ऊपर भी अच्छा मिले, अल्लाह भी तुम्हारे साथ अच्छा ही करे और बुजुर्गों की दवा भी हो, वरना बददुआ से जहन्नम में जाओगे।
तो मैं इसी पे इत्फाक करूंगा कि कम अज कम गवर्नमेंट के कानून तक ये बात पहुंचे, क्योंकि आपका चैनल जो है कानून को झंझोड़ता है। मैंने देखा कि कानून को झंझोड़ता है, उनके कान बहरे हो चुके हैं। उन बहरे कानों को झंझोड़ना है ताकि आवाज उनके दिमाग तक पहुंचे कि ये इस मसले का हल करना है, बस। मजाक में बहुत ही बेहतरीन जो है इन्होंने बात कर दी है कि जो मांग इनकी है ये जेन्युइन है, और इतना अरसा खिदमात अंजाम देने के बाद जो मरात इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। मुख्तलिफ शोबाजात से ये पेंशनर्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनका ये मानना है कि बुढ़ापे में जो सहारा सरकार की जानिब से उनको मिलना चाहिए, यानी कि बाकी अगर यूनियन टेरिटरीज या हम रियासतों की बात करें वहाँ पर इनको मेडिकल असिस्टेंस जो है वो 1000 रुपया मिल रहा है, लेकिन वहीं पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इनको यहाँ पर भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, और ऐसे में 300 रुपया जो है वो इनको मेडिकल अलाउंस जो है वो मिलता है, जिसमें इनकी बीपी की एक टिक्की भी नहीं आ सकती। तो ऐसे में ये सीनियर जो सिटीजन्स हैं उनका ये मानना है कि हमारे कार्ड्स जो है वो बनाए जाए। मुख्तलिफ जहाँ पर ये दफातर में सरकारी में जाते हैं, काम काज कोई इनका अगर होता है या हॉस्पिटल में जाते हैं, इनके लिए अलग से काउंटर जो है वो बनाए जाए जहाँ पर इनको ईजिली जो है वो तमाम सहूलियात मिल सके जो जिसके ये मुस्तहिक होते हैं। इनकी जो है वो काफ़ी सारी जो है वो डिमांड्स हैं, जिसमें कम्यूट के बारे में इन्होंने अपनी तमाम तर वो डिमांड्स रखी हैं मरकजी सरकार से कि इनके मामलात में गौर खोज किया जाए ताकि पिछली उम्र में इनको जो परेशानियां आ रही हैं उनसे इनको दो चार ना होना पड़े।